वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास चरणजीत सिंह परिवार भाई मती दास वंशज बाबा परागा जी दास अज आप जी दे नाल भाई मती दास जी के परिवार के पिछोकड़ के बारे इतिहास साझा करन जा रहा है। संगत जी, जेकर आप सिख इतिहास की गल करिए तो इस दे विच कुछ बहुत वड्डे परिवार होए हैं, जिस दे विचों सब तो वड्डा परिवार सी परिवार भाई मनी सिंह, जिन्हां दे 90 तो उत्ते गुरसिख गुरु घर की सेवा च रहे और 60 तो उत्ते शहादतां सन। इस तरह से परिवार भाई मती दास जिन्हां दे 28 तो वध गुरसिख गुरु घर की सेवा विच रहे और जिस दे विच 9 तो 10 शहादतां ने, 9 शहादतां कन्फर्म ने और 10वीं शहादत के उत्ते सर्च चल रही है। संगत जी, ये परिवार के वडेरे भाई गौतम दास गुरु नानक साहब के वेले तो ही गुरु घर नाल जोड़ चुके सन। इन्हों इतिहासकारों ने राजा गौतम सैन भी लिखा है, महात्मा गौतम सैन भी लिखा है। ये जड़ा समा सी बहलोल लोधी बाबर गुरु नानक साहब इस समय दे विच ये अपना राज बहलोल लोधी और बाबर तो हार चुके सन और किसी उदासी विखे गुरु नानक साहब दे नाल इन्हां दी भेंट हुई, इत्थों ये गुरु घर नाल जुड़ गया। इन्हां दे सिੱਖੀ भाव तो खुश हो गए गुरु नानक साहब ने इन्हां नूं पोथोहार के इलाके दे विच सिੱਖੀ प्रचार थापिया सी। दास इत्थे गल दसना चाहेगा कि देखो अज के समय जिथे जो साड़ियाँ संप्रदावां या कमेटियां या जो गुरु साहब तो वरसोईयां हुई संस्थावां ने सिੱਖ इतिहास की साਂਭ कर रही ने, लेकिन पुरातन समयां दे विच भी देखो उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रचार होया करदा सी। हुण आप जी देखो कि जिस तरह पंजाब का जिहड़ा इलाका है 3 मुख हिस्सों च वंडीदा है, मालवा माझा ते दुआबा। इस तरह जिहड़ा असी इलाका छड्ड के आए हैं, जिहड़ा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान आ, इस दे विच जिहड़ी बैल्ट पोथोहार की बहुत वड्डी बैल्ट सी, जिहड़ा फ्रंटीयर का इलाका सी, इधर सिंध का इलाका सी। तो आप जी देखो कि पोथोहार के इलाके दे विच गुरु नानक साहब ने इन्हां नूं प्रचार बख्शिया है और इतिहासकारां लिखिया कि प्रचार की एक मंजी भी बख्शी है। तो ये जो इलाका सी लाहौर तो उत्तर दखन नूं आपां जाइए तो गुजरांवाला, इदों फिर उत्तर दखन नूं जाइए तो जिला चिनाह के कंढे के उत्ते जिला गुजरात सीगा और इदों फिर उत्तर दखन नूं जाने तो जिला झेलम पैंदा है, जिहड़ा झेलम दरिया के कंढे ते सी। इहदे उत्ते रावलपिंडी इस्लामाबाद फिर अगों फिर फ्रंटीयर का इलाका जिथे यमनौद दे विच जिथे हरी सिंह नलवा जी की शहादत हुंदी है, ये फ्रंटीयर का इलाका सी। उत्थे भी गुरुद्वारा इन्हां दी भाई हरी सिंह नलवा जी की याद दे विच गुरुद्वारा साहब बनिया होया है। तो दास आप जी नूं दसना चाहता कि भाई गौतम दास जी तो बाद उन्हां दे 2 पुत्र सन, बाबा परागा जी तो भाई पहरा जी तो बीबी सरस्वती जी। हुण जे आपां पहला भाई पहरा जी की गल करिए तो यह 5वीं और 6वीं पातशाही दे गुरु साहिबान दे समय दे विच जो है सेवा दे विच रहे। इन्हां दे अगे परिवार चों अगे सन भाई चौपा सिंह जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिडावा सन और सन 1724 दे विच दिल्ली दे विच इन्हां दी शहादत है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नंदेड़ की धरती विखे मुखों बोल के एक रहतनामा लिखवाया सी, जो इतिहास दे विच भाई चौपा सिंह के रहतनामे के नाम तो मशहूर है। इसे परिवार चों अगे भाई मुकंद सिंह ते भाई मुकंद सिंह दूजा 2 सिंह होए ने जिहड़ी चमकौर की जंग शहीद ने। इसे परिवार च भाई राय सिंह हजूरी होए ने, जिहड़े जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब की धरती वाल तोरिया तो भाई राय सिंह हजूरी अपना सिंघां दा जत्था लैके एक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नाल मिले सन, जिहड़े गुरदास नग्गल की गढ़ी तो गिरफ्तार होकर दिल्ली के महरौली दे विच उन्हां 800 सिंघां दे विच शहीद होए। इधर फिर जे आपां गल करिए बीबी सरस्वती जी की, तो ये उस पंडित कृपाराम दत्त जी की मां सी, जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी कोल अपने धर्म की रक्षा की फरियाद लैके आए सी। अगे फिर पंडित कृपाराम दत्त इन्हां दा भरा मनसुख दत्त ये अमृत छक के सिंह सजे और चमकौर की जंग शहीद ने। इस तरह जिहड़े साडे वडेरे जिहड़ी लाइन साडी आ रही है बाबा परागा जी तो, बाबा परागा जी के बारे इतिहासकारां लिखिया है कि 4थी पातशाही के दरबार च भी जाते रहे ने। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज जी तो इन्होंने नाम की याचना की सी। गुरु साहब ने इन्हों स्वास ग्रास नाम जपन का, इंद्रियां नूं संकोच के स्वास ग्रास नाम जपन का उपदेश दिता सी। 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के समय जिस वक्त फौजां के 5 जथे बने तो एक जथे के जथेदार भाई परागा जी सन। इन्हां दी शहादत 1628 की ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ की पहली जंग दे विच हुंदी है। इन्हां दे बारे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के बचन से जैत सो परागा धीर पैड़ा जंग आयो है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इन्हां दे बारे एक पंक्ति लिखी है, पुरख परागा शब्द अदारा। अगे चल के इन्हां दे पुत्र लखी दास 6वीं और 7वीं पातशाही की सेवा दे विच रहे। लखी दास तो बाद फिर उन्हां दे पुत्र हीरानंद ते दरगाह मल ये 6वीं पातशाही की सेवा 7वीं पातशाही की सेवा दे विच रहे। भाई दरगाह मल जी 3 पातशाहियों के दीवान सन, गुरु हरराय साहब महाराज, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। 9वीं पातशाही के समय तक
ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਛਿੱਬਰ ਸਾਡੇ ਕਦੀਮੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਨ 1700 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1703 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, सतगुरु जी श्री गुरु जी की आज्ञा है, सरबत संगत सब देश की गुरु रखेगा, संगत गुरु गुरु जपना जन्म सवरेगा, संगत दा भला होवी, धर्मचंद छिब्बर कामदार गुरु के करवा, सो कम आया थां लगा, तिस दे उपर खुशी होवी, जो कोई सिख पूत गुरबखश सिंह ब्राह्मण नूं देख, सो गुरु के लंगर पावेगा, सरबत संगत उपर मेरा हुक्म है, धर्मचंद दे पुत पोतरे दी टहल करनी, संगत की गुरु बोहड़ी करेगा, संगत निहाल होगी, संगत ऊपर मेरी खुशी है, संगत मेरा खालसा है। संमत 1760 अस्सू 11वीं 1713 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 7-8 ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੀਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮਨਾਮੀਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮਨਾਮੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮਨਾਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮਨਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਸਨ 1807 ਵਿੱਚ, 215 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮਨਾਮੀ ਦੇ ਖੂਹ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਪਰਵਾਨਾ ਵਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰ ਦੇਵਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ
ਭਾਈ ਗੌਤਮ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਲ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ, ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਲੱਭੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੱਟ ਵਈਆਂ, ਪੰਡਾਂ ਵਈਆਂ ਔਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਇਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। 1876 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਰਬਰਾਹ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਲ ਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ 1922 ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਸਰਬਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।